сеҳру ҷоду аз ҷумлаи амалҳоест ки дини мубини ислом маҳкум мекунад, вале кам нест дар нафароне ки аз номи ислом ва сураи ояҳои қуръонӣ истифода намуда ба боварии одамон ворид мешаванд ва аз он пул кор мекунанд, бар зами ин ба номуси онҳо дастарозӣ мекунанд. Салом бинандаи гиромӣ, имрӯз дар барномаи дин ва ҷомеа атрофи ин мавзӯъ суҳбат мекунем. Ҳамсуҳбати мо Маҳмуд Сангалиев, сармутахассиси раёсати фатвои Маркази исломии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва мегуфтед ки бархе аз муллоҳо гӯё барои халосӣ аз ҷинну парӣ ва дарду зиён аз сураҳои қуръонӣ дар бадани занҳо менависанд ва махсусан ба баъзе узвҳои занҳо. хуб мегуфтед ки ислом ба чунин амалҳоро чӣ гуна маҳкум мекунад? ба номи худованди бахшандаи меҳрубон, албатта дар дидгоҳи дини мубини ислом як падидаи шуме дар ҷаҳони инсонӣ ин яъне амалкарди баъзе инсонҳое ҳаст ки ба унвони бинаку фолбину ба ҳаминҳо фаъолият мекунанд ва сеҳру ҷоду мекунанд. албатта ин аз дидгоҳи дини мубини ислом, чӣ аз дидгоҳи қуръонӣ, чӣ аз дидгоҳи ҳадис ва чӣ аз суханони бузургон маҳкум шудааст ин масъала. ҳатто ин масъала то ин дараҷа хатарнок аст ки инсони соҳиру ҷодугар агар аз дини мубини ислом истифода мекунад ва он касоне ки пешашон меояд онҳоро мегӯяд ки ман яъне оятҳои қуръонӣ ё ягон ҳадиси маъсур ё ягон чизеро дар бадани он зан мехоҳад бинависад, шумо бибинед аввал ин ки бемаҳрам рафтани зан маън аст дар пеши он, ҳарчи домуло бошад, қори бошад ё масалан ҳар касе ки бошад, номаҳрам рафтан пеши он маън ҳаст аз дидгоҳи дин. куҷо барасад? ба ҷои ин ки дар бадани он ояти қуръон нависта шавад, ин амал аз амали гуноҳони кабира ва ҳаром аст, чунки ҷасади зан бояд дида нашавад ва он ҳеҷ ҳаққе надорад ва он номаҳрам аст, ҳеҷ ҳаққе надорад ки бадани онро бибинад. ва оятҳои қуръонӣ дар ҷисми зан ва дар ҷисми ҳар инсоне бошад, марду зан, аз дидгоҳи дин ҳаром аст ва ҳеҷ субутияте надорад. ҳатто ислом инро гуноҳи кабира шуморида, ҳаром шуморида, як амали яъне номашрӯъ, як амали пасти инсонӣ медонад инро. истифодаи тумору ташто ва обҳое ки дар он сураҳои қуръонӣ хонда мешавад, оё он мушкилкушо шуда метавонад? албатта шумо бибинед ки қуръон бешак аз худи қуръон, яъне он барои шифои ҷисмӣ ва рӯҳиву маънавӣ албатта ҳаст, ин шакке нест. худи қуръонро суҳбат мекунад ва пайғамбари худо истифода мекарданд аз қуръон ва ҳамаи бузургони дин истифода мекарданд. ҳамчуноне ки дар саҳиҳ бухорӣ ривоят дорем мо дар ҳадис ки саҳобагон сураи фотиҳаро дам дохтанд дар як яъне амири як қавме ки онро каждум газида буд, яъне сабаби шифо шуданд. пас ин қуръон дар бемории ҷисмӣ ва бемории рӯҳӣ шифо ҳаст ва албатта навистани таъвиз ё туморе ки дар он ояти қуръонӣ бошад, дар он ягон ҳадисе собит аз пайғамбари худо бошад, ягон дуои қуръонӣ ё дуои ҳадисӣ бошад ки хондани он яъне хонда шавад онро, ин чиз аз дидгоҳи мазҳаби имоми аъзам маън нест, аз дидгоҳи аҳли суннат вал ҷамоат маън нест. ва обе ки дар он дуо хонда мешавад, он обро имрӯз илм, тиб яъне собит кардааст ки яъне ба он таҳқиқ расидааст ки обе ки дар он дуо хонда мешавад аз обе ки маъмулӣ ҳаст дуо хонда нашудааст, асароти ин аз он фарқ мекунад. бинобар ин дар об хонданам сабаби шифо шуда метавонад барои амон инсонҳое ки бемор ҳастанд ё ягон зарару зиёне ки доранд албатта мешавад. баъзе аз муллоҳо мегӯянд ки барои ба даст овардани дили шавҳар ё ин ки нигоҳ доштани оила гарм кардан ин савоб аст, яъне ки пойдории оила побарҷо мемонад. оё воқеан ҳам ин гуфтаҳо дар ислом омадааст ки ба хотири пойдории оила ё ки дилгарм будани шавҳар зан аз чунин амалҳо, яъне ки гармӣ кардан, истифода бурданро дини ислом иҷозат медиҳад? албатта шумо бибинед масъалае ки дар миёни марду зан баъзе хушунатҳои оилавӣ ҳаст, инҳо аввал ин ки бояд бартараф карданаш риоя кардани ҳуқуқи тарафайн ҳаст, яъне бояд якдигарро ҳуқуқашонро поймол накунанд.
چی مرد یا چی زن. دوم مسئله آیا اون زن میتواند پیش کسی برود دلگرمی بکند که این در میان جامعه ما متاسفانه بسیار است. این از دیدگاه دین درست نیست. این رو کسی میگوید هیچ دلیلی ندارد برای این. از دیدگاه دین مبین اسلام نباید این کار را بکنند. البته برای یکدیگر باید دعا کنند، حقوق یکدیگر را رعایت کنند. برای یکدیگر یعنی یک بخشش رو ببینید دو رکن است در زندگی، یکی باوری اعتماد با یکدیگر، دیگری بخشیدن. بنابراین لغزش یکدیگر را ببخشند و برای یعنی دلشون نرم شدن و گرم شدن برای یکدیگر اینو پیش خدا باید دعا کنند. هرچی به عنوان دعا باشد یا با نماز همون نماز حاجت هم بخونن دعا کنن این بهتر است. و اون که میروند دلگرمی که همین ابتدای همون کارهای نامطلوب است. اول دلگرمی میکنن بعد دیگه کار میکنن. بنابراین این چیز از دیدگاه دین مبین اسلام جایز نیست. راست است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلام را جادو کردند. اگر چنین باشد او را کی جادو کرده بود و برای نجاتش چی مثلا چی آیه و قرآن فرموده شد که از این حالت ناگوار بیرون شوند؟ البته این مسئله در حیات پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بودن و اون کسی که و روایت البته از عایشه مادرمون روایت هست در صحیحین یعنی در صحیح بخاری و صحیح مسلم که اون رو مرد در مدینه مرد یهودی به نام لبید بن الاعصم همین کس سحر کرده بودن و البته وقتی که پیامبر خدا را سحر کردن تقریبا مدت 6 ماه احساس میکردن که اون سحر کرده شدن و وقتی که در خواب بدن در بالای سرشون هم چون در روایت اومده جبرائیل نشسته بود در پایین پاش میکائیل به عنوان در صورت دو مرد و اونها میپرسیدند که یکدیگر رو که این مرد چی شده است. بعدا اونها گفتند که این مسحور است یعنی سحر کرده شده است و گفتند ایرا کی سحر کردگی است. یکی از اونها جواب میدادند که البته این رو لبید بن الاعصم سحر کردگی است. به همون شانه‌ای که سرش را شانه میکرد و اون مویهایی که در همون شانه هست به همون به چیزی از درخت و در زیر نهر پنهان کرده شدگی هست در مدینه که نروان نام دارد اون بیر که همون گندگی ها و نجاست های مردم در اونجا پرتافته میشد. در همون جا گفتن پنهان است. بعدا پیامبر خدا رفتن گفتن که ایره خداوند مرا خبر داد. بعدا چند تن از صحابه را گرفته رفتن رو بیرون کردن. بنابراین طریقه علاج از سحر همین است که ما همون چیزی سحر کرده شده را بیابیم و اون رو باز کنیم و 2 سوره در قرآن هست و در حالتی که شدن اگر اونها خوانده شود یا دیگر آیات های خوانده شوند مثلا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس که یکی 5 آیت و دیگر 6 آیت هست تقریبا همون گره هایی که میکنن ساحرین 11 گره هست میگه هر یک آیت هم را بخونن بکشاین. یعنی بهترین راه برای اینکه از سحر یعنی نجات بیابد انسان سحر شده همین است که اون سحر رو بیابن و همون آیات ها را بخونن باز بکنن یا اینکه علابش میزنن یا در آب بازش میکنن و برطرف میشود. و اگر رفت و این نشد اون چیز دریافت نکردن اینو میتوانن که با واسطه قرآن خواندن و رقیه خواندن رقیه های شرعی این چیز را برطرف کنن از انسان سحر شده. همچنانه که حضرت موسی همون بر سحره فرعون بر اون ساحران فرعون میگوید که ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین یعنی اگر اون رو که نیافتن الله تعالی اون چیزی سحر رو باطل میکند به سبب دعاخوانی کردن از قرآن عظیم الشان. در دوام ماه‌های آخر طریق شبکه‌های تلویزیونی نوارهای بازداشت فالبین و جادوگرهای زیاد نشر میشوند و به نظر شما چرا آنها از موی سر و عکس و خواب استفاده میبرند؟ ببینید همه اینهایی که دستگیر میشوند تحقیق و تفتیش به جای میرسد که اونها رو زندگی با این راه مجبور کرده است. یگم تا اونها معلومات دینی ندارند، یک شب هم در مدرسه اسلامی نبودن و اونها میخواهند دنیایشون رو یعنی خوب کنن با همین سوء استفاده از دین و از باوری های مردم. چون که مردم ما مردم مذهبی است، مردم دیندار هست، از همین استفاده میکنن. حالا اون که اونها خودشون باید بدونن که کسی دعوا میکند که اون علم غیب میداند، اون یعنی پیشکی رو میداند، اون به عنوان فالبین است،
اون باید بداند که با این دعوایش هیچ ایمان از اون باقی نیست، از ملت اسلام بیرون شدگی هستند و اون انسان هایی که نزد این میروند با این باور که این آینده ما را میتواند بسازد، این آینده ما را میداند، چون که عالم الغیب و شهادت خدا هست، نه پیغمبری از پیغمبران نه ملائکه از ملائکه ها علم غیب را نمیداند. دین مبین اسلام در همه دور و زمان سیر و جادو را محکوم میکند و آن را یکی از عملهای نامطلوب میحسابد. ولی ما مشاهده کردیم و شاهد هم شدیم طریق برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی که اینها امام خطیبان و مؤذن ها هم هستند. یعنی اسلام با این طایفه انسان ها، یعنی آدمان که آنها امام خطیب هستند و نماینده های یک دین هستند، چی میگوید و چی نظر دارد؟ شما ببینید، یعنی نه بلکه همه امام خطیبان به این چیز دست میزنند. بعضی وقت می شود در کار امام خطیبان و در کار مؤذن ها یک انسان تصادفی می آید که اون یعنی دین مبین اسلام را به معنای کامل خواندگی نیست و معلومات کامل دینی ندارد و اونم دنبال همون دنیایش هست که باید همون را با هر طریق یعنی مبلغ به دست بیارد و حیاتش را خوب کند یا سبب رزقش را در همین میبیند، با همین چیزها دست میزند. این در اون صورت البته بعضی ما داشتیم از اون چیزها همون کسانی بودند که معلومات کامل دینی نداشتند، یعنی یگام نهاد علمی دینی نداشتند و انسان‌های در این جاده خدمت دین انسان‌های تصادفی بودند. بنابراین با همین چیزها دست زدند. البته هر کی باشد و این عمل شوم انسانی دست بزند، یعنی به عنوان ساحر و بی‌نقد خودش را معرفی کند و از اعتقادات مردم استفاده کند، این محکوم شده است در همه دور و زمان، در زمان خودمان هم. و این چیز از دیدگاه انسانی، از دیدگاه دین، از دیدگاه فرموده پیامبر خدا معنی و ناجایز است. گروه آدمانی هستند که برای حل مشکلی یا که کشایش کار و دیگرشان به همین گروه آدمان یعنی که سیرگران مراجعت میکنند و میگفتید که به عالمان اسلام نیز در چنین حالت ها مراجعت میکنند. البته بسیار آدم ها هست که با یعنی روحانیین، با علمای دین مراجعت میکنند در بسیار مشکلیاشون، در کارهاشون برار نگرفتن، یا به عنوان دیگر میگویند پیش راه ما شاید بسته است، با علما با روحانیین مراجعت میکنن. این چیز از اول بود و همیشه هست این چیز و اینم روشی بد نیست. البته نباید پیش ساحر و جادوگر و پیش کسی که هیچ معلومات دینی هم ندارد، یک شب هم در مدرسه نباید روند. نه که پیش علما رفتن اینها معنی است از دیدگاه دین. فقط باید علما روحانیین بر اونها اون توصیه های را بدهند که بزرگان گذشته دادند. مثلا با اونها باید بفهمونند که سبب کشایش کار این می شود که انسان از گناه ها پرهیز کند، می شود که انسان نماز شب داشته باشد، نماز حاجت بخواند، دعا کند، از خدا طلب کند و صاحب عزت و ذلت و همه یعنی کامیابی ها خدا خودش است. برای صحبت پرمحتوا به شما تشکر میگویم. بینندگان گرامی، در صحبت ما قرار داشتن محمود سنگلیف، سرمتخصص ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان. خیر، خدا نگهبان شما.